어라운드니까 한 145. Yeah. Only. Marie Antoinette was always listening. 이거는 뭐 거의 300억에 육박하고. Yeah. 근데 이거는 내가 볼 때 이것도 최소 200억 넘어갈 거예요. Probably. 예. 日本のクラシックの番組やそういった取材でも一度もないですね。 일본은 클래식 음악을 한국보다 훨씬 앞서서 받아들였고 우리나라보다 제 생각에 한 100년은 빨랐던 것 같아요. 120대 이상 있는 걸로 알고 있습니다. ストラディバリウスって今だから有名なわけじゃないんですよ。昔から有名で、ストラディバリがまだバイオリンを作り始めた頃から有名で、バイオリン製作者の中でもトップスターだったので、発注が殺到してたんですよね。撮影始めても大丈夫ですか？あ、いいですよ、いいですよ。はい。 안녕하세요. 바이올리니스트 양성식입니다. 오늘 토모 제작진과 함께 동경을 방문했는데요. 이 니폰 바이올린은 일본에서 스트라디바리우스나 과르네리 같은 최상급 악기를 다루는 엄청난 악기사입니다. 저 역시 이 니폰 바이올린 통해서 후원받고 있는데요. 지난 3월 10일 연주 때도 니폰 바이올린에서 후원받은 과르네리로 연주를 했습니다. Perhaps we start with the four strad. Sure, I can bring four, Yeah, yeah. and including Yes. there will be. 자, 이제 스트라디바리우스 4대가 차례로 나타날 겁니다. 사실 한 대도 보기 힘든데 정말 드문 기회입니다. And they have names, right? They have names, yes. This is This is the Stradivari 1704. This is BOT. BOT가 사용했던 1704년산. Marie Antoinette was always listening this. 마리 안토네트를 위해서 Yeah. 마리 so, 안토네트를 위해서 BOT가 연주했던 바이올린입니다. Can you give the price, maximum price of each one? the BOT will be around 10 million. Only. 어라운드니까 한 145. Yeah. Only. Actually, it's not for sale. He's asking if you can make sound with them. Can you try them? Me? No. You? Me. Yeah, of course. Yeah, of course. Yeah. 또 쉽게 나가잖아요. 고르게 나가고 소리가. 그리고 네 줄이 밸런스가 좋고. I love this one. 일반인들이 봤을 때는 뭐가 어떤 차이인지 잘 모르겠는데 그거 보이시나요? 안쪽을 봐서 크게 수리한 게 있다든지 아니면 그런 수리가 필요 없었다든지 뭐 이런 여러 가지 요소가 이 악기들의 그 가치를 좌우하는 거죠. And next one. This one is 1705. 1705년이랍니다. 이거는 This is Hart. 하트라는 Yes. 그 악기상 소장하고 있던 유명한 그 악기 중에 하나입니다. And now it's part of my company's collection. The Hart Stradivari is also 10, around 10. 어라운드 이것도 한 140. Yeah, around 10. Yeah. Only. And this one is 1718, San Lorenzo. 산로렌조. It is also ex-BOT, but in terms of the period, because it's golden period. 전성기죠. 골든 페리오드라고 하는데 황금 시대에 만들어진 악기 중에 이제 대표적인 작품 중에 하나죠. 여기는 좀 특별하게 이름이 적혀 있어요, 옆에. 그리고 굉장히 상태가 좋죠, 아직. 버니쉬가 아주 잘 보관돼 있고 Original varnish. 오리지널 버니쉬가 유지된 300년이 됐는데도 I think the most famous violin for big model, and in terms of the condition, it's so good. 뭐 가격이 이제 뭐
천문학적인 가격이 되겠죠. minimum 20. 미니멈 20. 그러니까 이거는 뭐 거의 300억에 육박하고. Yeah. 왜 제일 비싼 상태가 제일 좋아서? 상태가. 네. Next one. 1732 red diamond. 붉은 다이아몬드라는 이름을 가지고 있는 전 세계에서 가장 유명한 스트라디바리 중에 하나입니다. 악기 관련된 모든 사람들이 다 알고 있는 너무 기가 막히게 생겼죠. 색깔이 약간 불구스름하면서도 또 저는 동경 데뷔 독주회를 이 악기로 했습니다. 그때 그 기억을 평생 잊을 수가 없을 것 같습니다. 매 순간이 행복한 1732 red diamond is not. I'm not allowed to say now. 이거는 Yeah. 비밀. Because Do you this wanna? one, this is the under the important deal. 지금 뭐가 딜이 이루어지고 있는 과정이라. 근데 이거는 내가 볼 때 이것도 최소 200억 넘어갈 거예요. Probably. 이 악기 소리는 큰 노래 가서 하잖아요. 정말 다이아몬드 같은 소리 나요. Nobody played this for a while, I think. 요새 누가 안 한 게 딱 난 들리거든. 안 건드린 게. 곱조 소리가 되게 좀 여성스럽고 이 울림이 이게 어메이징 바리. 이런 악기들은 최소 1000석쯤 되는 데서 해야 제맛이 나요. 그리고 이 다음 악기는 I forgot the name of it actually. It has a name, but It it doesn't have the exact name. 네. 이 악기도 1732년이지만 이 악기는 스트라디바리가 아니라 과르네리. 이거는 지금 제가 5년째 사용을 하고 있는 두 악기가 좀 비슷해 보이죠? 그 스타일이 이 시대의 어떤 유행을 따른 것 같기도 하고. The Jutsu will be around 15. This violin is very special because next to the ear in the room, you know, it makes a lot of noises. But in the big hole, proper hole, it's like a really like a bomb, you know, explosive. You know? 근데 롯데에서 듣던 소리가 아니죠. 이 가까이서 들으면 이래요 소리가. 그 잡음이 너무 많이 나요. 근데 그 잡음이 없어져요. 큰 무대 가면. 참 신기해. He wants to know how you find them and how you bring them here. Okay. We have a network, like who has which instruments in all over the the world. world. So I always try to go to see them to buy. And our security, I think probably the best in this industry, I think. We How are. much is the insurance fee, like annually per one? Oh, I cannot say. Because each of the instruments are different. Yeah, even these, some are insurance company in London, but some are in US. いやここまでの5本の名機一緒にすることを今までやったことないですし、日本のクラシックの番組やそういった取材でも一度もないですね。 한국에는 스트라디가 많이 없는데 일본은 이렇게 많이 가질 수 있는 이유. 일본은 클래식 음악을 한국보다 훨씬 앞서서 받아들였고 우리나라보다 제 생각에 한 100년은 빨랐던 것 같아요. 우리가 한참 이제 좀 힘들어할 때 일본은 피크였죠. 이때 일본 경제가 정상에 있을 때 이 클래식 음악에 대한 관심이 많았던 일본 사람들이 투자 겸 기회가 왔을 때 놓치지 않고 악기들을 수집하기 시작했죠. 120대 이상 있는 걸로 알고 있습니다. The Japan has many business owners who has the violins, and even right now about the investors buying the instruments in Japan, they are putting in their portfolio.
people's interest in these fine instruments are a little bit different. Yeah, they are more into fine arts, Right. like paintings and sculptures and Right. like. Why is this is so expensive? Okay. Can I speak Japanese? Yeah. Is it okay? Yeah. まずアントニオ・ストラディバリっていうのは1644年に生まれて1737年に亡くなってるんですよね。98歳までバイオリンを作り続けてだいたい1000本以上作ったんですけど600本ぐらいしか今世界にないんですよ。そのうちのもう半分ぐらいはもう博物館だったり美術館だったり、有名なもう世界各国の音楽財団とかにもう入っちゃってるんでもう多分300本もないんですよね。プライベートで所有できることっていうのが。ストラディバリウスって今だから有名なわけじゃないんですよ。昔から有名で。ストラディバリがまだバイオリンを作り始めた頃から有名でバイオリン製作者の中でももうトップスターだったので発注が殺到してたんですよね。ということもあってもうメディチ家だったりスペイン王朝だったりもう各国のもう王様のような方々からたくさんストラディバリは発注を受け続けてどんどん値段が上がってって普通の人が買えないようなポジションまでのし上がっていったんです。最初から高かったんですよね。その流れでいくともう有名な音楽家しかこの楽器たちを引き継がなくなるわけですよ。BOT、クライスラー、オイストラフだったりイザイだったりもう名だたるスーパースターみんなストラディバリをこう過去300年間引き続けてきたのでみんな知ってることになったわけですね。でガルネル・デルジェスもストラディバリウスと並んで有名。希少性で言ったらガルネル・デルジェスの方が非常に限られてるんです。200本もないんですよね。ストラディバリは600本あるって言われてますけどガルネル・デルジェスの方は早くして亡くなったんです。48歳かな。だからほとんど作ってない。アントニオ・ストラディバリが唯一恐れてた男っていうのがいてそれがガルネル・デルジェスだったんです。でガルネル・デルジェスの方が後で生まれてるんですけどストラディバリの後半になってくるとガルネル・デルジェスを少し真似したようなポイントが見られるんですよ。例えばここら辺になってくるとこれ1732年で1732年同じじゃないですか。非常に似てるんですよね。でしかもガルネル・デルジェスこの中で1本しかないじゃないですか。Only one。そうストラドよりも生産本数が圧倒的に少ないからこういうテーブルの上にガルネル・デルジェスが乗るってことはほぼないんですよね。ストラドが並んでることもレアなんだけどこれはありえないぐらいレアですこんなに揃ってるっていうのがね。ガルネル・デルジェスは有名なパガニーニalso the Chrysler。 한국에는 정경화. 제가 지금 쓰고 있는 과르네리는 니폰 바이올린에서 후원을 해주고 있는 바이올린인데 このよりから山口先生に場で講演するようになったきっかけって何かありますか？こういう音を全部こうアドバイスできる全部鳴らすことができるっていう先生っていらっしゃらないから日本にもあんまりいないので、ね、ソリストとしても続けてで教育者としても続けていくってで大体どっちかになるんですけど孫宿さんの場合は両方なんでやっぱり孫宿さんにぜひ何かいい楽器を弾いてそれでさらに活動を続けて広げていただきたいっていう思いからスタートしましたね。セキュリティは普段はセキュリティはどのようにされてますか？楽器の専用金庫があって場所は非公開。 So final comments for today? Yeah, I'm pleasure to be in a part of the most famous YouTube channel in Asia, probably because we don't have this Classical music classical channel. music channel in Japan, as far as I know. So I hope this will be, expanding to many. 오늘 이렇게 이런 어마무시한 악기들을 보여주고 이렇게 설명해준 소타상에게 감사드립니다. Thank you. 아리가또. ありがとうございます。Thank you very much. Thank you. 일본에서 가장 유명하고 가장 성공적인 성형외과 의사신데 취미가 그냥 바이올린 연주가 아니고 스트라디바리우스로 연주를 하는 게 취미입니다. 자, 오늘은 특별한 장소에 와 있고 너무나 대단한 악기들을 소개해 드리려고 하는데요. 우선 닥터 아소토루 상麻生徹と言います。僕は在日の韓国人でございまして、お父さんもお母さんも韓国人。 일본에서 가장 유명하고 가장 성공적인 성형외과 의사신데 취미가 바이올린 연주입니다. 그냥 바이올린 연주가 아니고 스트라디바리우스로 연주를 하는 게 취미입니다. 成功って言ったらなんですけど、うまくいったうちの一人です。
이 자리에 아소토의 그 스트라디바리 4대하고 니폰 바이올린에서 원래 4대를 가져오려고 했는데 한 대는 주인이 까다로우셔가지고 오늘 3대만 모았습니다. 그래서 총 동시에 보실 수 있는 스트라디바리 7대를 모아봤습니다. 이건 아마 전 세계에 어딜 가도 이런 광경은 볼 수가 없는 그런 특별한 상황인데 上手になりたくて楽器をいいのを買えば上手になるかと思ってどんどん探すんだけどいつかこういうのをかっこよく弾けたらよりかっこいいじゃないですか。 자, 그럼 지금부터는 이름을 소개해드리겠습니다. Younger one first. Younger one first. Yeah. Okay. Then 마담 샤르반티에. シャルバンティエマダムシャルバンティエ 마담 샤르반. 1682년에 제작된 스트라디바리이기 때문에 이 중에서 가장 나이가 많습니다. 100억. 그게 제일 싼 겁니다. 이게 누구 거예요? 그러면 아소 선생님? 이거는 아소 선생님. 네. 一番気に入って今使ってる、 What's the reason for it? なんか高いやつもあるんですけど、音色がすごく気に入ってる Okay, I'll try. これマダムシャルバンティエ 굉장히 화려하고 bright, 반응이 빠른 그런 악기네요. I like it. So next one? next one is Cabriac. This is made in 1698. 스트라디바리의 그 전성기인 황금 시대를 1700년에서 1725년으로 우리가 얘기하고 있는데 이 악기는 그 시대의 2년 전에 만들어진 그런 악기고요. ここが細いそうですね。ちょっとロングパターンなんですかね、そうですね。A little bit longer. 뭔가 긴 형태를 갖고 있는 게 좀 특징입니다. 이거 누구 악기인 거예요? 지금? 아. 와우, 원더풀. Sounding like a little bit 델제수. sound. 델제수. 훨씬 더 파워풀하고 약간 어두운데 it sounds a bit husky. 다 같은 스트라디인데 제일 낮은 가격이랑 제일 높은 가격대 사운드의 퀄리티가 다른지. 더 비싼 거라서 소리가 더 잘 나오고 싼 거라 안 나오고 이런 건 아니다 이거죠. 어떤 사람들은 이렇게 하는 사람도 있고 가격과 상관없이 그 연주하는 사람의 어떤 성향이나 적성에 의해 맞아 떨어져야 되고 궁합이 맞아야 돼요 한마디로. 활은 혹시 어떤 활인지? 이 활은 프랑스와 프랑스와 자비의 뚝 야. 활의 스트라디바리. The top of the top. 수천 수만 대의 활을 봤는데 이렇게 좋은 활은 본 적이 없습니다. How much? 한 50만 불 정도. 활이 아무리 좋아도 악기하고 안 맞으면 소용이 없어요. これが 마키스. 마키스라는 이름을 가지고 있는 1702년산 황금 시대 골든 페리어드 시작입니다. 이때부터. is also about 8 to 10 million. 우리나라 돈으로 한 135억 정도 하는 그런 악기입니다. Can I adjust the bridge? Oh yeah. 이 브릿지가 줄을 자꾸 맞추다 보면 앞으로 이렇게 넘어가는데 잘못하면 그게 이렇게 쓰러질 수도 있어요. 근데 그렇게 쓰러지면 악기가 굉장히 큰 데미지를 입기 때문에 항상 조심해야 돼요. 그래서 이게 똑바로 직각으로 서 있게. Different category. Another class. The overtone is fantastic. Ringing Yeah. inside. 굉장히 울림이 좋고 그 오버톤이라는 그런 기술을 사용할 수 있는 그런 So this one is 1704 BOT. 145. Yeah. Only 이 BOT라는 유명한 바이올리니스트가 사용했었기 때문에 이 가격은 아마 프리미엄이 좀 붙는. This one is 1705 hot. 이것도 한 145. Yeah, around 10. Yeah. Only And this one is 산 로렌조라는 거의 300억에 육박하고 yeah.
아마 조만간 300억 될 것 같으네요. これ1個でうちのビル買える。 이유가 혹시 This is the biggest model. There are G and PG. P means primo. G means grande. So primo, primo grande, grande. Grande is the biggest one. And this is the only one it's grande. These are PG or P. ここから行ったけど、まあこれは一番新しいやつだけど、 That's the really the latest. Yeah, 1736. So which is 2 years before he died. 스타일이 좀 틀립니다. 이 악기는 약간 과르네리 같이 좀 변했고 스타일이. アメリカの交響楽団の人が50年か100年ぐらい前に演奏旅行かなんか行った時になんか弾いてた人のがあまりにもいい音だったから鑑定したらストラディバリウスだったみたいなそんな夢のような話がついててほんまかなと思いながら 이 악기는 무슨 이유에서인지 500만 불 정도밖에 안 한다고 합니다. Fantastic. I'm ready to take it home. Yeah, okay. 어쩌다 다 만나시게 됐는데 バイオリンのいいものを求めたらあったって感じですよね常にいいバイオリンを探している人 저는 소타상의 아버지 무네유키 나카사와상하고 원래 한 17년 전부터 많은 교류를 했고 그리고 어머니 키미코상하고 같이 연주도 하고 그리고 한국에 여러 번 초청해서 투어도 하고 재밌는 일을 많이 했어요. 이제 아소상하고 같이 하려고. よろしくお願いします 내가 이번에 차이콥스키 협연한 악기인데 아소상 이거 한번 해봤으면 좋겠다고요. おー 아소상하고 같이 하려고. 結局はやっぱりプロが使うもんですよね楽器はもういいけどやっぱり自分が上手にならなきゃっていう気持ちですよね 이제 마음에 드는 거 하나씩만 골라주시면 정하면 가져가면 되는 거예요? まあ私はその楽器の専門家として選ぶならまあこのサンローレンツォ 샌로렌조를 한 3년 동안 한 사람이 계속해서 소리를 끌어내면 아마 정말 최동상. Understand? Yes. Yes. 다 좋아요. 근데 너무 캐릭터가 다 틀려서 이게 뭐였죠? That's the oldest one. That's the That oldest Aso-san's collection. Ah, yeah, right. 1736. 나는 이게 굉장히 좋았어요. 캐릭터가 좀 비슷해서. そうね。It's same character. Yeah. 僕はこういうなんか初期のバイオリンが好きですねマダム・シャルバンティエが今気に入って弾いてます 자, 오늘 어마무시한 악기를 소타상하고 아소상 덕분에 한꺼번에 놓고 이렇게 찍을 수 있었는데 동시에 이렇게 비교하고 뭐 분석하고 재밌는 그런 순간이었고요. 두 분께 정말 감사합니다. 아리가또 고자이마스. ありがとうごありざいましがとうございましたたこれはもう海外でもこんな光景ないですよ。 이게 처음이자 마지막일 것 같아요. そうですねそうかも。多分ストラディバリウスの数がうん。その国の国力を示していると思ういます、んうん。韓国に何本日確かに本に何本サムソンがいっぱい持ってそうですねサムソンは？サムソン Two strad, one guarneri.？OK。 LG? Don't think so. 極東の日本と韓国にもねこんだけストラディバリウスが集まってきたっていうことはいい状況になってるってことなんじゃないですかね、 아주님 앞으로 더 살 계획 있으신지 いや買えないです病院が傾いてしまう 아니 그러다가 4대 샀잖아요. 한 대 사고 안 사는지 그만. 2대 사고 그만. 毎回言ってますけど。 덕분에 이런 멋진 장면이 연출이 돼서 Last Picture. これ取っといた方が佐藤君ありがとうございました。 た 반갑습니다. 바이올리니스트 양성식입니다. 오늘 저희가 닥터 아소토루 댁에 와서 여러 가지 지금 촬영을 하고 있는데요.
지금은 레슨 받는 촬영을 진행 중입니다.